समस्त को नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण आउ गोटे अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम अजाम्बिलंकर कथा शुणा। ता पूर्वर भगवत गीतार श्लोकटीए सबुथर परी। आलेख्य देवेंद्रनाथ दास, उपस्थापना विजयलक्ष्मी पट्टनायक। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय मक्लेद्योऽशेष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। कारण ये आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशस्य। यह नित्य सर्वगत स्थिर अचल और सनातन। अच्छेद्य आत्मा न पोड़ाई न पचे पुणी न सुखाई, तेणु से नित्य सर्वगत अचल स्वभाव सतत। अचल अनादि प्रकार ज्ञान इंद्रिय अगोचर। तेणु आत्मा विषय आमे तीनोटी बर्तमान शुणिले। वर्तमान आमे श्रीमद् भागवतर अल्प किछि टिके अंश टिके शुणिबा। जेहेतु भागवतटा पढ़ा जाउछि। वत्सासुर और बकासुर कथा। हरिचरण चित्त देई मुनि कहंती राजा चाही, शुण सुमने महापाल गोपरे शुभिला चहल। भांगिला बेनी वृक्ष पड़ी शुभिला मेघ घड़घड़ी। भये कंपंती थरहर गोपाल होइले बाहर। ए बोइले कुआरे तही यही शब्द काहू होई। निर्घात शुभिला गोल गगने चाही मेघमाल। काहू ए शब्द शुभिला शुणिले अर्जुन भाजिला। तक्षण मिलिले सकले जामला अर्जुनर तले। कहंती भांगिला केमंते पवन नाही बलवंत। शस्त्रे छेदिला केही नाही भितरे पोक जे न खाई। किंपा पड़िले महितले बेनी अर्जुन एका बेले। डाल काटन्ते एके एके देखिले पड़िछि बालके। चकित होई कले गोल बंधन होई अछि रोल। के नारी कला एडे कर्म चिन्हिले यशोदा नंदन। बालके वृक्ष तले थिले गोपाल मानंकु कहिले। यशोदा रोले बांधी गला तले ता पुत्र कांदुथिला। बेनी वृक्षरे गले पशी रोल टाणिले तले बसी। बेनी वृक्षरे बांधी थिला रोल लागिण से भाजिला। वृक्ष पड़िला बेले भांगी बेगे भांगी एहार देह जहु लागी। बेनी पुरुष ही वृक्षे बाहर होइले प्रत्यक्षे। तेजरे दिशे दिवाकर एहार पादे देले शिर। कि बोइले ता न जानी उत्तरे गले हि क्षणी। शुणी हसिले गोपलोके कहंती एक कुआरे के। शिशु वचन कहीं सत माया महिले गोपीनाथ। प्रकृत रे गोपीनाथंकर माया किए बा ताकू बुझी पारिबो। वर्तमान आमे आउ गोटे अध्याय सहित जोड़ी हे जिबा। ये अध्यायटी होची अजामिल चरित। समस्त आमे जानिचु अजामिल नामे से महापापी तरीगला कृष्ण नाम को जपी। ए सेई अजामिलंकर चरित। अनेक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्र में अजामिल कहती, अजामिल नामे से महापापी तरीगला पुत्र नाम को जपी। यही सूचना पूर्ण सत्य नुहे, आपेक्षिक सत्य। प्रकृत विषय को अनुध्यान न करी मनीष ही उक्ति रखी दीर्घ साधनारू ओहरी जाइथाए। कान्यकुब्जरे अजामिल नाम जड़े ब्राह्मण रोते। एक दासी तांकर रक्षिता थिला। अजामिल समस्त प्रकार कुकर्म लिप्त थिला। जुआ खेल, चोरी, ठकामी, लुटपाट आदि जावतीय हीनकर्म मध्य जीवन बिताउथिला। एही दीर्घ रक्षिता सह दीर्घ वर्ष बिताइला। ता गर्भरु 10टी पुत्र संतान जन्म नेले। सान पुअर नाम नारायण। से बापा मांकर बहुत गेला थिला। अजामिल एही पुत्र को अत्यधिक स्नेह करुथिले एवं सबु काम रे ताकु डाकुथिले। खाइबा पीबा खेलिबा शोइबा बेले नारायण को ता सह सामिल करुथिले। अर्थात नारायण
ନାମ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକିକିରି ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ତାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର କଳ୍ପନା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପଧାରୀ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଅତିଶୟ ଭୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ପୁତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ ଅଜାମିଳର ଡାକ ଶୁଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୃତ ଶରୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯମଦୂତମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଥରୋଧ କରିଥିଲେ କହିଲେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅଜାମିଳକୁ ଯମଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବା ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ନିଆଯିବ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିରୂପଣ କରି ଦଣ୍ଡ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଅଜାମିଳ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ସେ ପାପଚାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ସଦାଚାରୀ ଓ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣର ଆଧାର ଥିଲା। ଜଣେ ସଂଯମୀ, ବିନୟୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ସଦାଚାରୀ ମଣିଷ ଥିଲା। ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅତିଥି, ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା ମଧ୍ୟ। ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଅସୂୟା ନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତାର ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, କୁଶ, ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଯୁବକ ଜଣେ ନାରୀ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଭାବରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ଥାନକାଳ ପାତ୍ର ଭୁଲି ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୌନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରତ ଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅଜାମିଳ ମୋହିତ ହେଲା। ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ କାମନା ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାର ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା। ସେହି ଘଟଣା ତାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଫଳରେ କାମରୂପକ ଗ୍ରହ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା। ମନେ ମନେ ସେହି ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ମହିଳାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଲା। ତାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସେହି ମହିଳାକୁ ଦେଲା। ନିଜର କୁଳୀନ ନବ ଯୁବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ଓ ସେହି ପାପାଚାରୀ ମହିଳାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅଜାମିଳ ନ୍ୟାୟରେ ବା ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି କୁଳଟା ଓ ତାର କୁଟୁମ୍ବକୁ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତାର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପମୟ ହୋଇଗଲା। ଯମଦୂତମାନେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଅଜାମିଳ ତା ପାପର କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯମରାଜ ଏହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଅଜାମିଳ ପାପ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କାରଣ ବିବଶ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ ନାମ ନାରାୟଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି। କେବଳ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ପାପୀର ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ବା ହେଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଅଶେଷ ପାପ ହରଣ କରେ। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମୁନିଋଷିମାନେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଆଦି କଠୋର ବ୍ରତମାନ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳେ ତାହା ସାଧନା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାପକର୍ମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ଯମଦୂତମାନେ, ତୁମେ ଏହି ଅଜାମିଳକୁ ନିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ସେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି। ବିଧାନ ଅଛି, କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ି ବିଚଳିତ ହୋଇ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ହରିନାମ ନେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଯମଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଜାମିଳକୁ ଯମଦୂତମାନେ କାଳଫାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଅଜାମିଳର ପାପ ଆତ୍ମା କାଳଫାଶରୁ ମୁକ୍ତି ତ ପାଇଲା, ହେଲେ ସେ କରିଥିବା ପାପ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୁଳଟାର ମିଛ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲି। ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ହେତୁ ମୋ ପରି କୁଳକଳଙ୍କ ଧିକ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ। ମୋର ତପସ୍ୱୀ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ମୋର ସତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଅନେକ ନୀଚ ଓ କୃତଘ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଅଜାମିଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। ତାର ମୃତ୍ୟୁ, ଯମଦୂତମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ମୋହବନ୍ଧନ ତ୍ୟାଗ କରି ହରିଦ୍ୱାର ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଯୋଗାସନରେ ବସିଲା ଓ ଯୋଗମାର୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ମନକୁ ଆତ୍ମାରେ ନିୟୋଜିତ କଲା। ଏକାଗ୍ରତାରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିବେଶ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ। ଅଜାମିଳ ପରି ପାପୀ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବା ଛଳରେ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି, ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି
ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଅଥର୍ବବେଦୀ ଦଧିଚି। ମହାମୁନି ଦଧିଚି ଅଥର୍ବ ମୁନିଙ୍କ ଔରସରୁ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ଶାନ୍ତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣ ମତରେ ଦଧିଚି ମହର୍ଷି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଋଗ୍ବେଦରେ ଏହାଙ୍କର ନାମ ଦଧିଚି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମହାଭାରତରେ ଦଧିଚି ଓ ଦଧିଚ ଓ ଦଧିଚି ଉଭୟ ନାମର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଏହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାୟିକା ରହିଛି, ଯାହା ସାୟ ତାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଅଥବା ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦଧ୍ୟଞ୍ଚଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଓ ମଧୁବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଏ ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଶିଖାଇବ ତେବେ ତୁମର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବି। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଦଧିଚିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଦଧିଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱ ମସ୍ତକ ଲଗାଇଦେଲେ। ସେହି ଅଶ୍ୱମୁଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଧିଚି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଧୁବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏହା ଜାଣିପାରି ସେହି ଅଶ୍ୱମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଦଧିଚିଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ସେଠାରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଦଧିଚି ପୂର୍ବବତ ରହିଗଲେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଅଛି ଯେ ଦଧ୍ୟଞ୍ଚ ବା ଦଧିଚିଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଅନେଶତ ଥର ନିହତ କରିଥିଲେ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ହେଲା, ଦଧିଚି ବୃତ୍ତାସୁରର ବିନାଶ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ଅସ୍ଥି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୃତ୍ର ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରରେ ବଳିୟାନ ଥିଲା। ବୃତ୍ରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦଧିଚି ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବଗଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଦେବତାମାନେ ଦଧିଚିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହା ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଦଧିଚି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ଯୋଗ ବଳରେ ସ୍ୱଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅସ୍ଥିରେ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୃତ୍ରାସୁର ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ଦଧିଚି ଶିବଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଶିବ ନଥିବା ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରାଣରେ ଦଧିଚିଙ୍କ ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟାରେ ଭୀତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କ ତପଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଅଳମ୍ବୁସା ନାମ୍ନୀ ଏକ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଧିଚିଙ୍କର ରେତପାତ ହେଲା। ତାହା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଜଳରେ ପଡ଼ିଲା। ତାହା ଉଦରସ୍ଥ କରି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ସାରସ୍ୱତ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦଧିଚିଙ୍କ ସହ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଗଣଙ୍କୁ ନେଇ ଦଧିଚିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ, ଦେବଗଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଶରୀର ଦାନ କରିଦେଲେ। ଦଧିଚି ଦେବଗଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ଦେହ ଯେତେ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଏହି ଦେହ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମରେ ଲାଗିଲେ ଭଲ। ପୁଣି କହିଲେ, ଜଗତରେ ଧନ ଜନ ଓ ଦେହାଦି ବସ୍ତୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଦଧିଚିଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂଯତ ଥିଲା। ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ସଂସାର ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରମ ସମାଧିରେ ବସି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଦେବତା ଦାନବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବୃତ୍ତାସୁରର ଆକ୍ରମଣରେ ଦେବରାଜ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଲେ। ଯଦିଓ ଅନେକ ଦାନବ ମଲେ, ତଥାପି ବୃତ୍ରାସୁର ଅଜୟ ରହି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ବୃତ୍ତାସୁର କହିଲା, ରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁ ବ୍ରହ୍ମହନ୍ତା, ଗୁରୁହନ୍ତା ଏବଂ ମୋ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଘାତକ। ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ ଶ୍ରୀହରି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦମୂଳରେ ମୁଁ କିପରି ରହିପାରିବି? ତାହା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଶ୍ରୀହରି, ଆପଣ ନିଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମପଦ, ପୃଥିବୀର ଆଧିପତ୍ୟ, ପାତାଳ ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧି, ଏପରିକି ମୋକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନେକ ଦାନବଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅତୀବ ରୋଚକ। ସବୁକିଛି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ବୃତ୍ତାସୁରର ଜୀବନ ଇତିହାସ ଏହିପରି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସୁରସେନ ଦେଶରେ ଚିତ୍ରକେତୁ ନାମରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ଦୁଃଖିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଦିନେ ଋଷି ଅଙ୍ଗିରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ଋଷି ଅଙ୍ଗିରା ତାଙ୍କର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଦୁଃଖର କାରଣ ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ତଥାପି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ପଚାରିବାରୁ ରାଜା ବିନୀତ ଭାବରେ ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅପୁତ୍ରିକ କାରଣରୁ
ରାଜସୁଖ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କଲେ। ସବୁକିଛି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଏକ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ। ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ବଡ଼ ରାଣୀ କୃତଦ୍ୟୁତି ଥିଲେ ସମସ୍ତ ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟା ଓ ଗୁଣବତୀ। ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ହୋମାବଶେଷ ଚରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଥାକାଳରେ କୃତଦ୍ୟୁତି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ରାଣୀ ଏହା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୌତୁଣୀମାନେ ସମୟକ୍ରମେ ବିଷ ଦେଇ ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ଓ ରାଣୀ କୃତଦ୍ୟୁତି ଅଥବା ଥିବା ଅବା କିପରି ସହିବେ? ସେମାନେ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ଏହି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଲେ, ସେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଶୋକାକୁଳ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ଓ ନାରଦ ଅନେକ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନାରଦ ଅନେକ କହିଲେ ବି ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମୃତ ରାଜପୁତ୍ରର ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଡକାଇ ଶୋକାକୁଳ ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଚାରିଲେ। ନାରଦ ସେହି ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପୁନଃ ଦେହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଅପରନ୍ତୁ ସେହି ଜୀବାତ୍ମା କହିଲା, ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ କେତେ ଯେ ଜନ୍ମ ସାରିଛି ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ମହର୍ଷି, ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଏମାନେ ମୋର ପିତାମାତା ଥିଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭାଇବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଥାନ୍ତି। ସେହି ଜୀବ ନିତ୍ୟ ଅବିନଶ୍ୱର, ଜନ୍ମାଦି ରହିତ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟମୟ। ଜୀବାତ୍ମା କାହାରି ସହ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଜୀବାତ୍ମା ଏହିପରି କହି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ମୋହ କଟିଗଲା। ସପତ୍ନୀମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗରିତ ହେଲା ଏବଂ ସଂସାର ମୋହରୁ ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ। ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ନାରଦ ଓ ଅଙ୍ଗିରା, ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ତୁମେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଲ। ବ୍ୟକ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଭୁଲ କରେ ଯାହାର କ୍ଷମା ନଥାଏ। ସେ ନିଜର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଲା ବେଳକୁ କଥା ସରିଯାଇଥାଏ। ଏକଦା ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ପ୍ରଭାମୟ ରଥ ଆରୋହଣ କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ଯାଉ ମୁନିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏକ ସଭା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନିଜ କୋଳରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିହାସ କଲେ। ମହାଯୋଗୀ କହୁଥିବା ଶିବ ଭଗବାନ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ସାଧାରଣରେ ବସିଥିବା ନୀଚ ଲୋକ ଆଚରଣ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଶିବ ନୀରବ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଭବାନୀ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଏହି ରାଜାର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେହି ଧୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପାପମୟ ଅସୁର ଯୋନିରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଅଭିଶପ୍ତ ଚିତ୍ରକେତୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାପମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମୟକ୍ରମରେ ସେ ଦାନବ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତୁଷ୍ଟ୍ୱାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନୁ ଜାତ ହେଲେ ଓ ବୃତ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଏହା ଥିଲା ବୃତ୍ତାସୁରର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଦୟାକରି ଏକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ନମସ୍କାର।